শুভ অপরাহ্ন। উপস্থিত আমার প্রিয় ছাত্ররা, মঞ্চে উপবিষ্ট সম্মানীয় ব্যক্তিবর্গ, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর ১৬৬তম জন্মদিবসকে পালন করার উদ্দেশ্যে আমরা এখানে সমবেত হয়েছি। আমরা প্রত্যেকেই অবগত আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিষয়ে। মানব সভ্যতার ইতিহাসে যে যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে জগদীশচন্দ্র বসু আমাদের মধ্যে আজও বেঁচে আছেন, সেই বিষয়েই আজকে আমরা কিছু আলোচনা শুনব, সমৃদ্ধ হব। যে মনীষীকে নিয়ে আজকের এই আয়োজন, আজকে তাকে প্রথমে আমরা শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করব মাল্যদানের মধ্যে দিয়ে। আমি মঞ্চে উপবিষ্ট আমাদের আজকের সম্মানীয় অতিথি শ্রী শীতাংশু শেখর মহাশয়কে জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের জন্য অনুরোধ করছি। আমি শ্রীমতী শিখা ঘোষ মহাশয়কে মাল্যদানের জন্য অনুরোধ করছি। ম্যাডাম একটু আসবেন। প্রত্যেকে আমরা অনুষ্ঠান মূল পর্বে যাওয়ার আগে আমি আমাদের কলেজের মহারাজ স্বামী বেদানুরাগানন্দ মহারাজকে স্বাগত ভাষণ দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। Respected dignitaries on the dais, respected teachers, respected special guests, and dear students. Today we have assembled here to commemorate the 166th birth anniversary of Acharya Jagadish Chandra Bose, and we have arranged a seminar on youth and radio. So it is a great occasion to have amidst us many experts who will be dealing on various aspects of Sir Jagadish Chandra Bose's discoveries and its relevance and contributions. So we are very happy to have amidst us Sri Shitangshu Shekhar Sri Shitangshu Shekhar, Engineer in charge, ERHQ Kolkata, Wireless Monitoring Organization, DOT, Government of India. We are very happy to have Sri Ambarish Nag Bishwas, Secretary, West Bengal Radio Club, Amateur Radio, Ham Radio, Jodhpur, Kolkata. We also have amidst us Dr. Pashupati Mandal, Academic Principal, Indian Academy of Communication and Disaster Management. We have Srimati Shikha Ghosh, Government of India, Ministry of Communication, Department of Telecommunication amidst us. On behalf of Ramakrishna Mission Vivekananda Centenary College, I extend a heartfelt welcome to all our dignitaries. Our revered Principal Maharaj could not be present due to some very important work. So on behalf of Principal Maharaj and on behalf of the college, I extend a warm welcome to all our respected speakers and dignitaries from Ham Radio who are here
you must be knowing that we are running a course on ham radio, and many of our students have pursued a certificate course on ham radio. So we are very thankful to them for helping us in running this course and for enlightening our students. And we are very grateful to all the dignitaries who have come from their busy schedule to enlighten our students today. Just as a part of today's discussion, I would just like to highlight some of Sir J.C. Bose's intimate connections with the Ramakrishna Vivekananda Circle, especially Swami Vivekananda and Sister Nivedita and Sarah Bull. So, just as a commemorative on his birthday, so we know that Acharya Jagadish Chandra Bose, when he was working, when he has started his work in Kolkata during that time, he came in close contact with Sister Nivedita, and with her, through her, he first came to Belur Math and he met Swami Vivekananda, and later on, Swami Vivekananda used to visit their home and in Kolkata, and he had a very good rapport with Jagadish Chandra Bose and his wife Abala Bose. And there are various instances where there are where great inspirations and great encouragement he has received from both Swami Vivekananda and Sister Nivedita. I would just like to tell a few of them. Uh, when in 1900, when the Paris Congress was held, during that time, Swami Vivekananda and Sister Nivedita, Swami Vivekananda and J.C. Bose, both of them were there. And Swami Vivekananda even went to hear the talk delivered by Jagadish Chandra Bose at the Congress. And later on, he was so much delighted to see an Indian scientist working in such depth that he expressed his delight in the few words, like Swami Vivekananda's words goes in this way: here in Paris have assembled the great of every land, each to proclaim the glory of his country. Savants will be acclaimed here, and its reverberation will glorify their countries. Among these peerless men gathered from all parts of the world, where is thy representative, O thou, the country of my birth? Out of this vast assembly, a young man stood for thee, one of thy heroic sons, whose words here electrified the audience and will thrill all his countrymen. So, Swami Vivekananda is speaking about Jagadish Chandra Bose, how as a young scientist he is representing India, and how it will have great impact. He is prophesizing. Later on, we find that though initially Sir Jagadish Chandra Bose was not interested in making patents, but Swami Vivekananda emphasized him for going for various patents of his discoveries. We find an account that for Swamiji inspired him to go for a patent for his detector for electrical disturbances in 1901 with the help of Sister Nivedita and Mrs. Sarah Oli Bull, who were both disciples of Swami Vivekananda. And Jagadish Chandra Bose was encouraged, and ultimately he filed the patent, and the US patent number was 755840, and ultimately it was awarded in 1904 after Swami Vivekananda's passing away. But while filing the patent, he was deeply emphasized by Swami Vivekananda. Later on, we find that Swamiji is writing in Jagadish Chandra Bose's centenary publication. We find that there is an account that the editor of this brochure who was writing the brochure. He is writing, the editor of this brochure had more than once heard from Lady Bose, that is Lady Abala Bose, who was the wife of Jagadish Chandra Bose, that how Swamiji, in between his sojourns abroad, would call on his friend in Calcutta and amuse him with stories of his many odd experiences abroad, and regale himself with East Bengal dishes, hot curries, cooked specially for him by her, that is Abala Bose. The hotter the better. So we find that he had a very domestic connection with the Bose family, and he used to visit their family, and he used to eat
East Bengal dishes in Jagadish Chandra Bose's house during that time. Later on, in 4th July 1902, when Swami Vivekananda passed away, during that time, Jagadish Chandra Bose had given his condolences in various words. He wrote to Josephine MacLeod, who was again a disciple of Swami Vivekananda, that Jagadish Chandra Bose is writing, I cannot tell you how grieved I am to send you the enclosed copy of a telegram. India has lost her great son, but this has been a heroic life, and he carried the banner of glory. To Sister Nivedita, Jagadish Chandra Bose wrote, what a void this makes! What great things were accomplished in these few years! How one man could have done it all, and how all is stilled now. Seemed to see him just I saw him in Paris 2 years ago, the strong man, with the large hope, everything large about him. Finally, he said, I cannot tell you what a great sadness has come. He's writing after the demise of Swami Vivekananda. To Mrs. Oli Bull, who had adopted Jagadish Chandra Bose just like her son, he wrote that Swami Vivekananda's deeds and teachings will walk the earth and waken and strengthen. So later on, we find that Jagadish Chandra Bose and Abula Bose had spent some time in the Mayavati Advaita Ashrama in the Himalayas, started with the inspiration of Swami Vivekananda. And he later, though initially he had various opinions, but later on we find that he is admiring both Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda in greatest depths. And later on, we find that after the passing away of Swami Vivekananda, Mrs. Oli Bull, she had paid about $80 necessary for the patent, which was ultimately awarded in 1904. Sister Nivedita once writes that men of the inventor and discoverer type, men like Marconi, Tesla, Machine, and so on, rank in the world of science far below the investigator, the man of sannyasin mind like Dr. Bose, who pursued knowledge for its own sake. So we find that Nivedita is admiring the mindset of Jagadish Chandra Bose, who was just like a renunciate. So she's admiring it in her works, in her letters. And later on, we find that Sister Nivedita encouraged Jagadish Chandra Bose to publish his works, and in many of the publications she had assisted. And we find that 4 books which Nivedita helped Jagadish Chandra Bose to write during that time, which she encouraged, 4 books which came out: Living and the Non-Living, Plant Response, Comparative Electrophysiology, and Irritability of Plants. So these are the few books and papers we find that Nivedita's direct influence and help was there. Finally, in 1911, when Sister Nivedita passed away in Darjeeling, during that time, Jagadish Chandra Bose and Abula Bose were there by her side, and they were highly grieved by her passing away. Later on, when the Bose Institute was inaugurated in 1917, the Basu Vigyan Mandir, then we find the influence of Sister Nivedita on Jagadish Chandra Bose was given shape in different ways. Jagadish Chandra Bose made a famous renowned sculptor, Padma Shri Vinayak Pandurang Karmakar, to make a statue of Sister Nivedita, which was made after the painting of Nandalal Bose, which was the lady with a lamp, and it was engraved on the walls of the Vasu Vigyan Mandir, and the sacred relics or the ashes of Sister Nivedita is still enshrined in the Bose Institute. And the Vajra symbol, that is a symbol of sacrifice by the sage Dadichi, who gave up his bones for making the Vajra or the thunderbolt. That Vajra was the symbol which Nivedita used for the Indian flag, and Jagadish Chandra Bose also used for his Bose Institute, which is still there. And in the entrance, we find that Jagadish Chandra Bose had engraved a word, Matre. Matre means to the mother. So he considered Nivedita like her mother, like his mother, and so we find that it was written in those words, Matre. So, and finally, we come to that in one of his letters, Jagadish Chandra Bose is writing
Sister Nivedita was also greatly interested in the revival of all intellectual advances made by India, and it was her strong belief in the advance of modern science accomplished by Indian men of science that led me to found my research institute. After the death of Acharya Jagadish Chandra Bose, Rabindranath Tagore, a common friend of both Sister Nivedita and Dr. J.C. Bose, he also writes about the impact of Sister Nivedita on Jagadish Chandra Bose. He writes that on the day of his success, Jagadish gained an invaluable energizer in Sister Nivedita, and in any of his life work, she must be given a place of honor. So, in any of his life work, she must be given a place of honor. So, we find that how there was a great impact of Sister Nivedita. One more information that I would like to share today is that Sara Bull, who was a disciple of Swami Vivekananda, she gave 4,000 US dollars in those days in 1899 to start his research work and to found his research institute to Jagadish Chandra Bose. So, and Mrs. Oli Bull had a great impact on him, and we find that both Sarah Bull, Josephine MacLeod, and Sister Nivedita, and finally, of course, Swami Vivekananda, though we were intimately connected with the life and works of Sir Jagadish Chandra Bose. So today we are sitting in a place to commemorate Acharya Jagadish Chandra Bose's 166th birth anniversary, and in a place which is deeply connected with Swami Vivekananda, Sister Nivedita. So it is a great a matter of joy that how India could be awakened through various channels, through philosophy, spirituality, science, research, and social upheaval, by the joint effort of great men of India like Swami Vivekananda and Jagadish Chandra Bose. So with these few words, I would like to welcome our dignitaries who will be delivering on different aspects of Jagadish Chandra Bose's life and works. And I hope it will be an enrichment. So time to time, we must look back upon the great scientists and great men of our country so that we do not waste our time in just casual efforts, and we become serious and we become dedicated to the upheaval of the Indian masses and glory of the entire world. With these few words, I would like to end my speech over here, and I thank you all for coming over here, and I express my gratitude to all the speakers. Namaskars. নাম লিখে নিয়ে যাবে। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আমাদের সহ অধ্যক্ষ স্বামী বেদানুরাঙ্গানন্দ মহারাজকে। আমরা এবার আমাদের মধ্যে উপস্থিত অতিথিদের বরণ করে নেব সম্মান প্রদর্শনের মধ্যে দিয়ে। আমি অনুরোধ করব শ্রী শীতাংশু শেখর। So I request Sri Shitangshu Shekhar and I request our Swami Bedanurangananda Maharaj to felicitate Sri Shitangshu Shekhar. মহারাজকে অনুরোধ করব শ্রীমতী শিখা ঘোষকে সম্মান প্রদর্শনের জন্য।
শ্রীমতী শিখা ঘোষ। বরণ করে নিচ্ছেন স্বামী বেদানুরাঙ্গানন্দ মহারাজ। পরবর্তী আমাদের অতিথি শ্রী অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। শ্রী অম্বরীশ নাগ বিশ্বাসকে বরণ করে নিচ্ছেন মহারাজ স্বামী বেদানুরাগানন্দ। ডক্টর পশুপতি মণ্ডল বরণ করে নিচ্ছেন স্বামী বেদানুরাগানন্দ মহারাজ। আমরা এবার অনুষ্ঠানের মূল পর্বে চলে যাব। আমি অনুরোধ করব শ্রী অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস মহাশয়কে পরবর্তী অনুষ্ঠানটি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। শ্রী অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। থ্যাংক ইউ। সমস্ত ছাত্রদের আজকে একটা বিশেষ দিনে আমি তো বলবই, তার আগে আমাদের অভিভাবক, যিনি আমাদের রেডিও কমিউনিকেশনের, যার হস্তাক্ষরে আমরা এক পা চলতে পারি, সেই ব্যক্তিত্ব আমাদের মধ্যে আজকে উপস্থিত হয়েছেন। আমার খুবই গর্বিত। আমাদের প্রতি মুহূর্তে উনি গাইড করেন কিভাবে চলতে হবে না হবে। আমাদের ভালো অভিভাবক, সেই ভালো অভিভাবক হচ্ছেন শ্রী শীতাংশু শেখর মহাশয়। উনি আজকে আপনাদের সামনে জগদীশচন্দ্র বোস রেডিও কমিউনিকেশন, ওয়্যারলেস ইত্যাদি নিয়ে কিছুটা বলবেন, তারপরে আমি বলবো। আমি ওই বক্তা হিসেবে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অভিভাবক শ্রী শীতাংশু শেখর মহাশয়কে। তার আগে শীতাংশু শেখর মহাশয়কে, যেই বইটা আমরা এই ছাত্রদেরকে প্রশিক্ষিত করলাম, আজকে পরীক্ষা হলো, সে বইটা আজকে যে শীতাংশু শেখর মহাশয়ের কাছে তুলে দিচ্ছেন আমাদের ইন্ডিয়ান একাডেমি অফ কমিউনিকেশন অ্যান্ড ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের প্রিন্সিপাল, যাদেরকে এই আমাদের শিক্ষক মশাই পড়িয়েছেন, শ্রী ডক্টর পশুপতি মণ্ডল, এই বইটা তুলে দেবেন। Okay, so thank you for the bringing me here. And today's topic is youth and radio. So I will be since I am on technical side, so I will be keep myself on. मैं थोड़ा सा टेक्निकल साइड में आई विल जस्ट गिव सम इनसाइट how wireless things works. Since youth and radio, so since youth are important asset in this country, and how radio can be used for the betterment.
See, so youth and radio. What is radio? How system works means what is the uh, overall framework. So since radio waves are used for the all, so we have some national entity for regulating that. The way shared things का कहते हैं गेट मेंटेन्ड, जैसे कि रोड वगैरह है, हिंदी में तो कंफर्टेबल हो ना? हाँ, ठीक है। जैसे रोड है, इसी तरह से वायरलेस स्पेक्ट्रम सबको यूज करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारा नेशनल एंटिटी है मैनेज करने के लिए। फिर इंटरनेशनल के लिए क्या कहते हैं, एक इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है, यूनाइटेड नेशन का एंटिटी है, 194 कंट्री उसके मेंबर्स हैं। तो सारा टेक्नोलॉजी कैसे इवॉल्व होता है। अब वायरलेस है, आप यूथ हो, आप ही को क्या कहते हैं समझ करके आगे उसको कैसे यूटिलाइज करना है। तो एक थोड़ा सा मैं टेक्निकल वे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर, हो सकता है कि बहुत सारा चीज़ आपको पता हो, लेकिन मेरे बताने के बाद हो सकता है आपको ज़्यादा इंसाइट मिलेगा। देखिए सबसे पहले क्या है, हमारा जो वायरलेस में मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को दिया गया रिस्पॉन्सिबिलिटी वायरलेस स्पेक्ट्रम जो भी है मैनेज करने के लिए। अब वायरलेस स्पेक्ट्रम क्या होता है? ठीक है? आप जीरो से स्टार्ट करिए, किलो हर्ट्स, मेगा हर्ट्स, गीगा हर्ट्स, ठीक है, चले जाइए। रेडियो वेव्स हम जो टर्म यूज करते हैं, तो 30 वाला बोलते हैं, वेरी लो फ्रिक्वेंसी, 30 से वे का कहते हैं अरेंजमेंट है, ठीक है। बेसिकली हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जो क्या कहते हैं जिसको बोलते हैं बाइबिल, वो रेडियो रेगुलेशन है, ठीक है। हमारा जो कंट्री का जो फ्रेमवर्क डिराइव हो रहा है, हमारे कंट्री का जो फ्रेमवर्क है एक रेडियो रेगुलेशन डॉक्यूमेंट है, ठीक है, इन ITU का। उसमें जो चीज़ें लिखी हुई है, ऐसा नहीं है कि बहुत कम्प्लेक्स है, लेमैन समझ नहीं सकता, तो थोड़ा आप लोग भी स्टडी करोगे तो समझ में आएगा। अल्टीमेटली थिंग्स आर कि हाउ थिंग्स वर्क्स, इन्हें क्या कहते हैं ग्लोबल लेवल, ठीक है। आप गूगल पर टाइप करिए, ये ITU की साइट है, यहाँ पर आपको सारा नॉलेज मिलेगा। यहाँ देखिए रेडियो रेगुलेशन, ये फ्रीली डाउनलोडेबल। I will giving a reference from here because each terminology have a some क्या कहते हैं terminology have a some important क्या कहते हैं insight। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर, चार PDF, एक आर्टिकल्स का होगा, एक अपेंडिक्स का होगा, ठीक है, रिजोल्यूशन एंड रिकमेंडेशन का होगा, जैसे है। अब देखिए यहाँ पर टर्मिनोलॉजी, रेडियो
रेडियो का क्या मतलब है? टॉप रेडियो मतलब कि ये जो है ना आपका मास्टर डॉक्यूमेंट, इसमें जो चीजें ऑल बुक ऑल लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन जो भी चीज डिराइव होता है और जो लिख तो यहाँ पर जो सेंटर्स हैं वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट। और साइंस जनरल रेडियो क्या है? गाइड फॉर यूज ऑफ रेडियो वेव्स। अब रेडियो वेव्स क्या है? वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी आर्बिट्रेट और देन प्रोपेगेट, हालांकि केस में 1000 गीगाहर्ट्ज से करेक्ट है। अब रेडियो टेलीकम्युनिकेशन आई मींस तो अब रेडियो वेव को टेलीकम्युनिकेशन जो अभी मोबाइल यूज करते हैं एनी ट्रांसमिशन सिग्नल जो भी है आप करना है बाय रेडियो। अब जब आप उसको रेडियो मीन से ट्रांसफर अब उस रेडियो कम्युनिकेशन में क्या कहते हैं जैसे कि यहाँ पर हैम रेडियो का कोर्स शुरू कर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है एमेच्योर रेडियो। एमेच्योर क्या है? जैसे कि हालांकि सारे लोग एमेच्योर बोल्ड हैं कि बाहर से भी हैम रेडियो का सबने करा हुआ है, कोई आधे लोगों ने करा है आधे लोग जनरल तो पता है कि हाँ। तो अभी ये क्या है कि आपका फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज मेगाहर्ट्ज, तो अब वर्ल्ड में क्या करते हैं हम अलग अलग बैंड रेंज ऑफ अलग अलग इमेजिनेट करते हैं ना, मोबाइल यूज करते हैं इससे क्या कहते हैं एक रेंज ऑफ उस रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी मोबाइल में यूज तो वो उसके लिए ही ईयर मार्क्ड है। तो दूसरा इंटरफेयर ठीक है 1.4 गीगाहर्ट्ज जो घर में वाईफाई यूज है ना उसको सब यूज कर सकते हैं लेकिन कम पावर के साथ है ना शेयर्ड। इसी तरह से अलग अलग तो हमने अलग अलग सर्विस इमेजिनेट इसके लिए हम एक टर्म यूज एलोकेशन नीचे में भी लिखा हुआ हमने हमने सर्विस एमेच्योर सर्विस में क्या करना है कोई भी आदमी डिफिनेशन कोई भी उसको रेडियो वेव यूज कर सकता है आपने यहाँ पर ठीक है उसके लिए वर्ल्ड बॉडी सबसे हाई बॉडी है डेजिनेट कर तो मास्टर कहाँ से रेफरेंस 10-15 आप बाद में भी वे कि आप और जैसे क्या होगा थोड़ा बहुत ये वाला गाइडलाइंस मैच्योर में जैसे कि रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड होता है जनरल ग्रेड होता है रिस्ट्रिक्टेड ग्रेड में आप कम 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 पावर यूज देखिए कितने सारे फ्रीक्वेंसी
ये कहाँ से आते हैं? वर्ल्ड बॉडी जो एमेच्योर है। अब जैसे कि ये रेडियो रेगुलेशन, आप इसमें फाइव होता है, क्या है आपको कभी तो कौन से फिर उस आपने तो अब उसमें से सरकार बोले ठीक है, आपको वो असाइन रेट बेसिस एयरटेल को वो करता है और डेटिंग कर सकते हैं। क्या कहते हैं, आप किसी एक को तो जंग ऑफ लाखों लोग उसमें के लिए वो लोग अब ये जो थोड़ा सा मैं इसमें देखिए जैसे कि कोई संस्थान केंद्रीय हमारा इंडिया हो, अब इसी डॉक्यूमेंट में आप देखेंगे कि प्राइमरी इसमें रेडियो सर्विस हमारे पास बहुत फाइल है और गो बट तो हम हैव 19 से स्टार्ट होता है, गिवन नंबर ऑफ एवरी आर्टिकल 5 है, ये देखो डाउन, आई विल जस्ट शो यू वन एग्जांपल रीजन 1 रीजन 2 रीजन कि ये जो 5 ये एलोकेट। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ जो जैसे कि हमारे पास क्या कहते हैं ये सारा बैंड मीडियम मीडियम फ्रिक्वेंसी वाला बैंड 3 से 30 मेगा 3 आप एच एफ बैंड का रेडियो मीडियम एच एफ वाला जो है 3 मेगा हर्ट्ज से 30 मेगा हर्ट्ज और 3 किलो हर्ट्ज से 3 मेगा हर्ट्ज से रेडियो स्टेशन एच एफ से कहते हैं शॉर्ट वेव रेडियो। पढ़ाई होगा कि शॉर्ट वेव होता है होकर आता है हजारों किलोमीटर आज में 100-200 है, फिर उसके बाद 30 मेगा शॉर्ट रेंज डिफरेंट टाइप के कम्युनिकेशन है और हाई फ्रिक्वेंसी 4 6 लाइट कम्युनिकेशन
अब जैसे कि मैं एक एग्जाम जैसे जो हमने रेजिनेट करी 7 मेगाहर्ट्ज, भी हमको वो यहाँ पर टेबल में मिल एमेच्योर के नाम से डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस को सर्विस डिफरेंट फ्रिक्वेंसी बैंड को अलग अलग सर्विस अलग अलग जैसे आप हायर वर्ष बढ़ते जाते हैं, कि आपने सुना होगा 20 में 5G फिर मेगाहर्ट्ज में आपको बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगी। सिंपल सा रूल ये है कि और फ्रिक्वेंसी हायर फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है, बोरिंग हो रहा है क्या? इंफॉर्मेटिव अगर किसी को कुछ है ना, ये फ्रेमवर्क वर्क्स है। और बेसिकली अब जैसे कि कल को एमेच्योर में ढेर सारे बैंड हैं, आपको ढेर सारे इक्विपमेंट्स आते हैं। कल को अगर आप चाहते सारे अब इस सबके लिए क्या करते हैं, कुछ खरीद की गई, कोई भी किसी को खाली नहीं छोड़ा। कल को आप IMT बैंक उसको हमें दूसरे वाले आपको आप एलोकेट करवानी उस पर्टिकुलर बैंड में। तो ये सब इसलिए है फ्रीक्वेंसी हानि होती है बियॉन्ड बॉडी, लेकिन आप इंडिया में भी चलेगा, पाकिस्तान में भी चलेगा। पाकिस्तान में किसी फ्रीक्वेंसी पर आप इसीलिए कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ती है, क्या कहते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर। ठीक है, तो आगे का बात हो मैं जैसे फ्रॉम ड्यूटी के अंदर WPC सारा फ्रीक्वेंसी जो हमें बताया गया है, वो लोग एक जब गूगल करोगे तो मिल ये सब क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्रीक्वेंसी एज ए शेयर रिसोर्सेज को पता है, अब उस पर क्या चलना क्या हो इस पॉइंट ऑफ तो एक मास्टर डॉक्यूमेंट के हिसाब दो तरह की डेडिकेटेड या तो 24 है, तो वो सब वायरलेस प्लानिंग कोऑर्डिनेशन। अब वो जो किसको दिया है वो उसके लिए हमने मॉनिटरिंग बेस में
ये यहाँ पर इसका सारा फंक्शन कैसे कैसे साइट पर दिया हुआ है, आपको समझने में मदद मिलेगी। ये एक चीज़ होगी। जैसे कि जो एमेच्योर रेडियो में है, सिलेबस में भी देखा होगा, एक तो सिलेबस देखिए, एक तो क्या कहते हैं आप एमेच्योर, एक तो क्या कहते हैं थोड़ा सा बेसिक साइंस का चीज़ है, साइंस की चीज़। बाद रेडियो रेगुलेशन में देखिए लिखा हुआ है, रेडियो रेगुलेशन क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ आपका डिराइव कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए आर्टिकल 25 एमएच आर्टिकल सर्विस के लिए जो क्या क्या का मतलब क्या क्या चीज़ होना चाहिए। देखिए इसमें से क्या कहते हैं, एक जगह पर ये भी कि एडमिनिस्ट्रेशन आई और एक स्टेशन क्या होता है, ये भी यहाँ पर क्या कहते हैं स्टेशन, जैसे स्टेशन आप सुनते होंगे रेडियो स्टेशन। अगर आप एक स्टेशन, जो स्टेशन मतलब कि रेडियो वेव को ट्रांसमिट करेगा, रिसीव करेगा, तो उसको क्या क्या मतलब कि मेजर्स होने चाहिए, कैसे आप डिफाइन करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर कि ये स्टेशन, अगर आप ये रख रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं एयर में, वो सारा कुछ। अब जब एमेच्योर लेवल पर एमेच्योर स्टेशन एमेच्योर सर्विस बारे में भी कहा गया है। सारी चीज़ें बता दी, मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, टाइम पर थोड़ा सा आप क्या कहते हैं, अगर क्या है कैसी चीज़ें, और हम एज ए गवर्नमेंट साइड ये भी बताया गया है, बताओ कि कैसे होता है, कैसे करना है, ऑलवेज इस থ্যাংক ইউ সুধাংশু শেখর সাহ, অসাধারণ বললেন আইন কানুন নিয়ে। এই আইন কানুনটার উপরেই সব কিছু, তোমরা পরীক্ষা দিলে এই আইন কানুন মেনেই চলতে হবে। এরপরে আমার একটা ছোট্ট কথা বক্তৃতা আছে, তারপরে আজকে সেশন শুরু হবে। তোমাদের ইতিমধ্যেই অনেক লেট হয়ে গেছে, ল্যাপটপটা লাগাও।
Sir, sir. তোমাদের সামনে অনেক কিছু রেখেছি। এই রাখা জিনিসগুলি কি তার একটা ছোট্ট বিবরণ দিয়ে আজকের সভা শুরু করব। হ্যালো, তখন এটা আসতো না, তাহলে কি হ্যাম রেডিও বা রেডিও যোগাযোগ ব্যবস্থা স্তব্ধ হয়েছিল? মোটেই নয়। এই অ্যামেচার রেডিও বা হ্যাম রেডিওতে সাহেবরা যে লাইসেন্সটা দেন পরীক্ষা নেওয়ার পর, তাতে করে আমরা রেডিও নতুন নতুন জিনিস তৈরি করব, হাতে করব এবং সারা বিশ্বব্যাপী কথা বলবো, তার জন্যই এই লাইসেন্সটা দেয়। এখন এই বিজ্ঞানটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা বিভিন্ন রকমের কাজ করছি, সেটা আমরা দেখাবো। এই ধরনের রেডিও, একটা টিনের বাক্সের মধ্যে রেডিও, এটাকে বলা হয় হোম ব্রিউ। এই টার্মগুলি মনে রাখতে হবে, কারণ তোমার টেকনিক্যাল হচ্ছে। হোম ব্রিউ সেট মানে হোমে যেটা তৈরি করা হয়েছে, এই ধরনের ট্রান্সিভার সেটগুলি আমরা হাতে তৈরি করে তাতে তার অ্যান্টেনা লাগিয়ে কথা বলতাম। যখন এই রেডিওগুলি বাজারে পাওয়া যেত না, তবে কি এগুলি এখন আমরা তৈরি করি না? এগুলি তৈরি করার জন্যই তোমাদের এই শিক্ষা। কি করে তোমরা হাতে এই ট্রান্সিভারটা তৈরি করবে এবং এটা দিয়ে কথা বলবে, বাজার থেকে একটা লোহার বাক্স, চাঁদনি মার্কেট থেকে একটা জিনিস ইত্যাদি। আবার রেডিওতে যেমন আমরা কথা বলি, তোমরা একটা শুনেছো টরে টক্কা, টেলিগ্রাফ শুনেছো, টেলিগ্রাম আসতো বাড়িতে, এটা হচ্ছে সেই জিনিস। এটা খুব বিখ্যাত একটা মর্স কি। বিখ্যাত কেন? এই মর্স কিটা দিয়ে আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এটা কোন একজন আমায় গিফট করেছেন। এই মর্স কিটা খুব হিস্টোরিক্যাল মর্স কি। আমি এটা শোকেসে রাখি, আমি নিজেও ব্যবহার করি না, তোমাদের দেখানোর জন্য আনলাম। এই মর্স কি দিয়ে শব্দ পাঠানো হয় কিরকম? একটা ডট আর একটা ড্যাশ, এই হলো হচ্ছে টিট ট্যা, এরকম একটা সাউন্ড হবে। তোমরা রেস্ট্রিক্টেড গ্রেড পরীক্ষা দিচ্ছ, তাতে এই বিষয়টা নেই। যখন জেনারেল গ্রেড পরীক্ষা দেবে তখন এটা আসবে। এটাকে বলা হয় মর্স কি। একটা নির্দিষ্ট শব্দ সময়ের মধ্যে পাস করিয়ে কথাবার্তা আমি পাঠালাম, ও আবার আমাকে পাঠালো, এইভাবে আমরা এটা দিয়ে কথা তো বলছি, তবে এটা দিয়ে কেন না? যখন রেডিও একটা কমিউনিকেশনটা একটা প্রপাগেশনের উপর ডিপেন্ড করে, প্রপাগেশনটা যখন খারাপ হয়ে যায় তখন রেডিও এই যে আমি কথা বলছি, এই ঘরটা ওই অবধি শুনতে পাচ্ছে, ওই বিল্ডিং থেকে কি আমার কথাটা শুনতে পাবে? পাবে না। তখন এই ডিজাস্টারের সময় আমরা যখন কথা বলি, সেই কথাটা এই শব্দটা গিয়ে পৌঁছয়। তাই এই মর্স কিটা ব্যবহার করা হয় ডিজাস্টারের সময় বেশি। এখানে একটা ডিভাইস আছে, আমরা যে অ্যান্টেনা তৈরি করি সেই অ্যান্টেনাগুলি মেজারিং করার জন্য অ্যান্টেনা অ্যানালাইজার বলে এটাকে। এই যে অ্যান্টেনাটা দেখা যাচ্ছে, এটা হচ্ছে দেখবে থানার উপরে বা বিভিন্ন জায়গায় শিপে ভিএইচএফ গ্রাউন্ড প্লেন অ্যান্টেনা, তোমরা দেখেছো, বইতে পড়েছো। অ্যান্টেনা চারিদিকে ট্রান্সমিশন হয়। রেডিও ট্রান্সমিশনের কিছু আইন কানুন সম্প্রতি পরিবর্তিত হয়েছে, তাই সব জায়গা থেকে রেডিও ট্রান্সমিশন করার প্রতি কিছু নিষেধাজ্ঞা আছে। তার জন্য আমরা ফ্রি রেডিও, এই রেডিওগুলি ব্যবহার করতে কোনো লাইসেন্স লাগে না, লাইসেন্স ফ্রি রেডিও, এই রেডিওগুলি দিয়ে আমরা কথাবার্তা বলছি। একটা
মডুলেশন টেস্ট করার জন্য একটা ছোট ট্রান্সমিশন দেওয়া যায়, আর কিছু করা যায় না ভারত সরকারের সাহেবদের অনুমতি ছাড়া। এটা হচ্ছে বেস রেডিও স্টেশন। বিভিন্ন জায়গায় থানার ভিতরে গাড়ির মধ্যে এই রেডিও স্টেশনগুলি থাকে, বেস রেডিও স্টেশন বলে বিএইচএফ। এ কতটা, মোটামুটি 40-50 কিলোমিটার অ্যান্টেনা দিয়ে আমরা কথা বলতে পারি। এই ব্যাটারি দিয়ে ডিজাস্টারের সময়, বড় গাড়ির ব্যাটারি তো আমরা নিয়ে যেতে পারবো না জাহাজে করে বা কোনো জায়গায়, এই ব্যাগের মধ্যে নিয়ে আমরা চলে যাই ডিজাস্টার স্পটে, সেইখান থেকে এই ব্যাটারি দিয়ে চালাই। নিচে একটা আছে পাওয়ার সাপ্লাই, সেটা কি কাজ না, আমরা 220 ভোল্ট কারেন্টে আমাদের লাইটগুলি চলছে, 220 ভোল্টকে ডিসিতে এবং 12 ভোল্ট কনভার্ট করার জন্য এই পাওয়ার সাপ্লাই আমরা ব্যবহার করি। আরেকটা ডিভাইস হচ্ছে, এটাকে SWR মিটার বলে, তোমরা পড়ায় পড়েছো, বইতে পড়েছো। অ্যান্টেনায় আমরা যে কথাটা, বার্তাটা রেডিও দিয়ে ছাড়ছি আর কতটা ফিডব্যাক আসছে, যতটা পরিমাণ বেশি বেরোবে ততটা পরিমাণ দূরত্ব আমরা কভার করতে পারবো। যদি SWR বেশি হয় তাহলে আমার সিগন্যালটা বেশি দূর যাবে না, সেইটা মেজার করার জন্য SWR মিটার। এটা তো অবাধ বাণিজ্য নীতির ফলে দেশে ঢুকেছে। তার আগে আমরা এরকম ছোট টিফিন বক্সের মধ্যে এই SWR তৈরি করে তা দিয়ে কাজ করতাম। এটাই হচ্ছে অ্যামেচার রেডিও বা হ্যাম রেডিও। নতুন নতুন জিনিস, বিজ্ঞান এগোচ্ছে আর এসব সুন্দর সুন্দর ফ্যান্টাস্টিক হচ্ছে। আমরা দু ধরনের লাইসেন্স গভর্নমেন্ট থেকে পাই। কিরকম না, একটা হচ্ছে রেস্ট্রিক্টেড, একটা হচ্ছে জেনারেল। কিরকম দেখতে তোমরা তো পেয়ে যাবে খুব রিসেন্টলি। তবে লাইসেন্স পেয়ে কেউ কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট করবে না, বি অ্যালার্ট। এটা কিন্তু খুব সেন্সিটিভ জিনিস। এই লাইসেন্সের মধ্যে এরকম তোমার একটা ফটো লাগানো থাকবে, তোমার একটা কল সাইন থাকবে, ভারত সরকার তোমাকে দেবে। এই লাইসেন্সটা তোমার কাছে রাখবে, কোথাও কারোর সাথে শেয়ার করবে না। লাইসেন্সে যা রুলস অ্যান্ড রেগুলেশন আছে সেই মেপে করবে। ডিজাস্টারের সময় যখন কোনো জায়গায় আমরা অ্যান্টেনা, এই যে ঘরের মধ্যে অ্যান্টেনা লাগাতে পেরেছি, এই অ্যান্টেনাটা ঘরের কথা বলো না। ডিজাস্টারের সময় আমরা দেশ থেকে দেশান্তরে কথা বলি, এটা দিয়ে বললাম 60-70 কিলোমিটার ম্যাক্সিমাম কথা বলা যাবে। তবে নেপালের যখন প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলো, এখন আমরা নেপাল থেকে কলকাতায় কি করে কথা বলবো এত কিলোমিটার? তখন আমাদের অন্য ধরনের রেডিও ব্যবহার করতে হয়, সেটাকে বলা হয় HF রেডিও। HF রেডিওর এই ধরনের অ্যান্টেনা আমরা বানাই, এটাও ঘরে বানানো, একটা কলের পাইপ থেকে তৈরি করা। বিভিন্ন ওয়ার্কশপে তোমাদের হাতে আমরা তৈরি করে দেখাবো, এখানেই হবে সব। এই তারগুলি ঢিলের মধ্যে বেঁধে আমরা গাছের ডালে, ভাঙা বিল্ডিং এ ছুঁড়ে মারি, তারপর ওটাকে লাগিয়ে এইখানে রেডিওর একটা কেবল, এরকম যেমন কেবল এসছে, লাগিয়ে রেডিওর পিছনে লাগিয়ে আমরা বিশ্বব্যাপী কথাবার্তা বলি। মানুষ, আর্ত মানুষ যারা বিপদে পড়ে আছে, তাদের বার্তাটা প্রশাসনের কাছে পাঠায়। কারণ কোথায় খাবার, কোথায় জল, যদি যোগাযোগ ব্যবস্থা এস্টাবলিশ না হয় তা হবে কি করে? আবার আমরা যখন দেশ থেকে দেশান্তরে কথা বলি, রেডিও মোবাইলে তো একটা লক থাকে, কিন্তু আমরা অ্যামেচার রেডিও অপারেটররা যখন কথা বলবো, এরকম একটা নির্দিষ্ট লগ বুকে কখন কার সাথে কথা বলছি, কোন ফ্রিকোয়েন্সিতে, এটা অবশ্যই লিখবো, এটা নিয়ম। নাহলে সাহেবরা কিন্তু গলা চেপে ধরবে, একদম বলবে কোথায় লগ বুক, সব করাও। তখন দেখাতে না পারলে কিন্তু বেআইনি কাজ, তাই এটাকে মেনটেন করতে হবে। দ্বিতীয় হচ্ছে, আমরা যখন কারোর সাথে কথা বলি তখন অ্যাকনোলেজমেন্ট কার্ড, এটাকে বলা হয় QSL কার্ড, QSL কার্ড, এই আন্তর্জাতিক কোড QSL। আমরা এক একজন হ্যাম আরেকজনের সাথে কথা বলি, সব ভাষা কিন্তু জানি না, কিন্তু একটা ভাষা অ্যামেচার রেডিওর, সেটাকে আমরা বলি ওয়ান ওয়ার্ল্ড ওয়ান ল্যাঙ্গুয়েজ। যেমন তোমার বাড়ি কোথায়, আপকা পাতা ক্যা হ্যায়, হোয়াট ইজ ইউর অ্যাড্রেস, কত ভাষা। ইন্ডিয়াতে আরো ভাষা আছে, সব ভাষা তো সবার পক্ষে জানা সম্ভব না, এটা গ্লোবাল হবি। তাহলে কি করে আমরা কথা বলি না, অ্যামেচার রেডিও অপারেটরদের নির্দিষ্ট একটা কোড, যেমন QTH মানে তোমার বাড়ি কোথায়, QTH, এই 3 ডিজিটে ইন্টারন্যাশনাল কিউ কোড বলা হয়, তোমার পরীক্ষাতেও সিলেবাসেও ছিল। এইটা হচ্ছে QSL কার্ড। তোমার সাথে আমার যে কথাবার্তা হলো রেডিওর, কোন তরঙ্গে কটার সময়, সেইখান থেকে আমাদের দেশের কল সাইন হয় VU দিয়ে, এই লাইসেন্সটা লেখা আছে। পার্শ্ববর্তী বাংলাদেশের কল সাইন আছে S21 দিয়ে, ওইটা শুনে আমরা বুঝি কোন দেশের লোক। তেমনি 9 নভেম্বর হচ্ছে নেপালের একটা কল সাইন। এইভাবে সারা পৃথিবীর আলাদা আলাদা কল সাইন আছে। এই কল সাইনেই আমরা বুঝতে পারি কোন দেশের সিগন্যালের সাথে কথা বলছি, তোমাদের ওই বইয়ের মধ্যে আছে। এবার চলে আসছি
অ্যামেচার রেডিও, আমরা অ্যামেচার রেডিওর হ্যামকে সারা বিশ্বে অনেকে অনেক কথা বলেন। হ্যাম মানে কি? কেউ বলেন জগদীশচন্দ্র বসু রেডিও তরঙ্গের কেউ নয়, বলেন কোন দেশের মানুষ, আমরা তাদেরকেও স্যালুট করি। বলেন মার্কনি নাকি জগৎ রেডিও সংক্রান্ত সবকিছু করেছেন, এই ভদ্রলোক কিছুই করেননি। কি বলবো, আমাদের কিছু তো বলার নেই। জগদীশচন্দ্র বসু ওই সময় কপিরাইটটা করেননি, সেই সুযোগটা কেউ নিচ্ছেন। আবার তারা বলছেন এই হ্যামটা নাকি তাদের দেশেরই 3 জন সায়েন্টিস্ট প্রথম নাকি হার্ভার্ডের সায়েন্স ক্লাব থেকে করেছে, তাই এর নাম হ্যাম। হার্জ, আর্মস্ট্রং আর মার্কনি, তাদের 3 জনের নামে নাকি হ্যাম। মানতে হবে, শক্তি লোক যা বলবে সেটাই মানতে হবে, তাই চলছে। কিন্তু আমরা এটাকে মানছি না। আমরা কি বলি? হ্যাম স্ট্যান্ড ফর হেল্প অলওয়েজ ম্যানকাইন্ড। আমরা যারা ওয়েস্ট বেঙ্গল, সাউন্ড হচ্ছে হামিং, হ্যামকে আমরা মানুষের কাজে নিয়ে এসেছি, বিজ্ঞানের কাজে নিয়ে এসেছি। এই বিজ্ঞান যদি মানুষের কাজে না আসে, উপকারে না আসে, এই বিজ্ঞানকে কি বিজ্ঞান বলা যাবে? আমরা রবীন্দ্রনাথের কথায় আমরা কি বাহক হয়ে চলবো? তাই আমরা সারা বছর তো আর বিপর্যয় হয় না, সারা বছর বিজ্ঞান চর্চা করে যদি মানুষেরই কাজে না লাগলো, তাহলে আমার নামের আগে একটা ডক্টরেট লাগিয়ে লাভই বা কি হলো, যদি না মানুষের চিকিৎসা করলাম, তাই না? ঠিক তেমনি বিপর্যয় মানে কি জানি? ঝড়, সাইক্লোন, বন্যা, বিপর্যয় প্রতি মুহূর্তে। কেমন বিপর্যয়? কোথায় বিপর্যয়? কোথায় বিপর্যয়? প্রতি মুহূর্তে। এটা চালু করে, এটা মাইকটা চালু, এসে ছাড়বে নেপালের কেসটা। একটি মানুষ আমাদের এখানে জেলে বন্দী ছিল, জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের নাম শুনেছো? একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল, শুনেছিলে? সে জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনায় একজন মানুষকে পুলিশ ধরেছিল, সে জেলে গেছিল। সে জেলে ছিল দমদম কারেকশনাল হোম, 8 বছর জেল খেটেছে, 8 ইয়ার্স। তার যখন জেল থেকে মুক্তি হলো, কলকাতার আদালতের নির্দেশ বলে, সে বলল যে আমি একটা মানুষকে জেলে দেখলাম, সে 41 বছর জেলে বন্দী, তার বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, তাকে বাড়ি ফেরানোর জন্য আবেদন আসলো। তাকে বাড়ি ফেরানোর চ্যালেঞ্জ দেশের সরকার পারল না, রাজ্যের সরকার, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক, ইভেন ফেল। আমরা এই শখের বিজ্ঞান, এই বড় মানুষদের ছোট্ট একটু শিক্ষা নিয়ে আমরা ওই মানুষটার পরিবারটাকে মিলিয়ে দিলাম। সেটাই হচ্ছে বিজ্ঞান, যেটা মানুষের কল্যাণ সাধনে লাগে। যেটাই মনীষীরা বলে গেছেন, যে বিজ্ঞান বা কোনো আবিষ্কার মানুষের ভালো কাজে না লাগে, সে বিজ্ঞান কি বিজ্ঞান? তাই সেই ঘটনাটা আজ তোমাদের সাক্ষী করাচ্ছি। সেটা 41 বছর পর তার পরিবারের কাছে ফিরিয়ে দিলাম দীপক যোশী বলে একটি জেল খাটা আসামিকে। সাউন্ড দাও, সাউন্ডটা দাও। হ্যাঁ, বুঝি কি হলো? ওখানে আসছে না, আসছে। না লাগবে না। ফিজ হয়ে গেছে, ওনার প্রিন্টে চালানো চলছিল রে। না ওখানে ডুপ্লিকেট ডিসপ্লে করো তো, হ্যাঁ 70 টাকা চেঞ্জ করো, সেম দেখাবে কিন্তু। তুই যা দেখবি ওটাই দেখবি। এটা রন করা স্টপ এবার প্লিজ। এইটা সাউন্ড আসছে না।
শোনা যাচ্ছে না তো? শোনা যাচ্ছে? আইনি ঘেরাটোপে গড়াতবন্দি দিন যাপন, একাধিকবার তাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছে। মেডিকেল টিম তার মানসিক অবস্থার কোনো পূর্ণাঙ্গ রিপোর্ট পেশ করতে পারেনি আদালতে। অবশেষে দীপক যোশীর পাশে এসে দাঁড়ায় পশ্চিমবঙ্গের একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হ্যামরেড। সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন বেশ কয়েকজন আইনজীবী ও নেপাল হাই কমিশন। শেষ পর্যন্ত আদালতের নির্দেশে মুক্তি পান। বয়সটা অনেক কম, মার্ডার কেসে ছিল, দার্জিলিং কেসে ডিসিশন দিয়েছে এভরি 6 মান্থে ওনার হেলথ কন্ডিশন আমাকে মাধ্যমে ওনাকে হাইকোর্টে জানাতে। দমদম সংশোধনাগারে থাকা প্রাক্তন এক বন্দী হ্যাম রেডিওর সদস্যদের কাছে পৌঁছে দিয়েছিলেন দীপক যোশীর খবর। এরপর দীর্ঘ প্রচেষ্টার পর খুঁজে পাওয়া যায় দীপক যোশীর পরিবারকে। দীপক যোশী যে জীবিত সেটা জানতে পেরে আনন্দে আত্মহারা গোটা পরিবার। ভাইকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে নেপাল থেকে ছুটে আসেন দীপক যোশীর কন্যা। জানা যায় দীপক যোশীর মা ছেলেকে মৃত রোজ ছেলের ছবিকে মালা দেন। দমদম কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এসে ভাইকে নিয়ে যাওয়ার আগেই আনন্দের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠল দাদার জন্য। 40 বছর পর নেপালের বাসিন্দা দীপক যোশীকে ঘরে ফিরিয়ে দিতে পেরে খুশি পশ্চিমবঙ্গ হ্যাম রেডিওর সম্পাদক অম্বরীশ নাগ বিশ্বাস। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও কমিটি থেকে দীর্ঘ আইনি লড়াই করার পর সাউন্ডটা স্লো হয়ে গেছে। নেপাল হাই কমিশনে আমরা দীপক যোশীর ঠিকানা জানার জন্য আবেদন করেছিলাম। Thanks to Honorable Chief Justice of Kolkata High Court, thanks to our ADG jail, thanks to our local administration jail authority, thanks to all people who support us, thanks to our Hirap Sinha, Vice President and lawyer of Kolkata High Court. A historical day. United and missing people actually here 1 years back. জন্ম বিষয়টি বিতর্কিত ঠিকই, কিন্তু দীর্ঘ 40 বছর কারাবাসের পর নেপালের দীপক যোশীর এই মুক্তি যেন জন্মেরই নাম। নস্করের রিপোর্ট, কালকাটা টেলিভিশন নেটওয়ার্ক। এটাই হচ্ছে রেডিওর বিজ্ঞান, একটা মানুষকে তার পরিবারের কাছে ফেরানো। প্রতি মুহূর্তে রামকৃষ্ণ মিশন যে মানবতার উদাহরণ রাখেন। কিছুদিন আগে তোমাদের একজন ছাত্র আমাকে ফোন করে বলেছিলেন, স্যার এখানে একটা গরু ড্রেনের মধ্যে পড়ে গেছে, কেমন বড় কি হলো। কিন্তু সেই ছেলেটির যে চেষ্টা, আলটিমেটলি ওই গরুটিকে ড্রেন থেকে তুলে, তোমাদেরই বন্ধু, কলেজ চিট পড়ে, কে ছিল, এই যে মানসিকতাটা, রাস্তায় পাশ দিয়ে চলে গেলে কেউ বিপদগ্রস্ত, কোনো প্রাণী বিপদগ্রস্ত, তাকে বাঁচানো, এটাই তো মানবিকতা। এটার জন্যই তো তোমরা আছো, তার জন্যই তো রেডিও শিক্ষা, যে রেডিও নিয়ে কিছু করা যায় কিনা। আরেকটা কিছু করা যায়, কেমন জানো, ফুলবাই আছে না এখানে, তোমরা জানো বিএন বোস হসপিটাল সবাই চেনো, বিএন বোস হসপিটাল সামনে আছে বলে বলছি, তোমরা চিনতে পারবে। এই হসপিটালের সামনে টিটাগড় রাস্তায় একজন মহিলা পড়েছিল, ইঁদুরে তার পা খেয়ে নিয়েছে, ঘুমিয়েছিল। রক্তাক্ত অবস্থা দেখে একজন টোটো ড্রাইভার তিনি দাঁড়িয়ে পড়েন। তিনি কোনোভাবে আমার ফোন নাম্বার জোগাড় করে আমাকে বিষয়টি জানান। কি করব স্যার, আপনার হসপিটালে নিয়ে আসুন, আমি দেখছি। তাকে বিএন বোস হসপিটালে আমি বন্ড দিয়ে ভর্তি করাই। তারপর সে কিছু বলতে পারছে না, কোথায় তার বাড়ি, ভাষাও ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তাকে বাড়ি ফেরানো এক চ্যালেঞ্জ হয়ে গেল। মহকুমা শাসক এই বিশাল চ্যালেঞ্জটা আমাদেরকে দিলেন, এটা করতেই হবে আপনাদের। কি সেই চ্যালেঞ্জ দেখব এখন।
শোনা যাচ্ছে? সাউন্ড এরকম হলো কি? ওদের মধ্যে ঢুকছি এখন, গিয়ে কথা বলবো, ফটো তুলবি ওদেরকে নিয়ে, দেখ আমাকে পিছন থেকে ওদের নিয়ে। হ্যাঁ, এক্ষুনি। প্র্যাকটিক্যাল সেশনে চলে যেতে আগে আর কিছু নেই, আর কিছু নেই। সাউন্ড নেই তো কি করব? সাউন্ড ছাড়া কি বোঝা যায়? এই এদের কন্ট্যাক্ট করতে পারছে না, সাউন্ড নেই, সিস্টেম বাজে। ঠিক আছে, ছেড়ে দাও, শুনে লাভ নেই। আচ্ছা, হ্যালো 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 হ্যালো, হ্যাঁ ঠিক আছে। তো হ্যাম নিয়ে আমরা আজকে কিছু আলোচনা করলাম। সবটা তো অনেক বড়, তোমরা অধৈর্য হয়ে পাচ্ছ কলেজের পরে এতক্ষণ সময়। পরবর্তীকালে আমরা আরো কথা বলবো। ইউটিউবে বিভিন্ন এইসব নিউজ দেখছো, আমাদের হ্যাম রেডিও ওয়েস্ট বেঙ্গল রেডিও ক্লাব, তাতে পেজ আছে, বিভিন্ন রকমের গ্রুপ, তোমাদের গ্রুপেও আমরা অ্যাড হওয়ার পর রেগুলারাইজ নিউজ দিচ্ছি। প্রচুর নিউজ বেরোচ্ছে, সেগুলি আমরা দিচ্ছি, কি কি হচ্ছে না হচ্ছে। সবাই আমরা আশা করবো রামকৃষ্ণ মিশনের একটা বিরাট টিম, তারা এই রেডিও হবি নিয়ে কাজ করবে। বললো স্যার আমাদের তো সিলেবাসে নেই, আমাকে কেরিয়ারটা গঠন করতে হবে, আগে চাকরি তারপরে সমাজ সেবা। বিবেকানন্দের বাণী দিয়ে স্যার পেট ভরবে না, বাস্তব কথা। তোমার কেরিয়ারেও কাজে লাগবে। এরকম কাজে লাগবে, কাজটা হচ্ছে যে আমি যে কেরিয়ারে যাব, তুমি ধরো ডিফেন্সের কোন রেডিও অফিসারের পরীক্ষা দেবে, পুলিশের কোন রেডিও অফিসারের পরীক্ষা দেবে, অথবা কোনো একটা দেশে বিদেশে যাবে, তার ভিসাটা তোমার চাই। এই অ্যামেচার রেডিও লাইসেন্সটা যেহেতু একটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড আমাদের একটা হবি, সবার সাথে বন্ধুত্ব আছে, সেই ক্ষেত্রে ওই দেশের একটা রেফারেন্স জোগাড় করা কোনো ব্যাপার না। তুমি বলো স্যার ফেসবুক তো আছে, সব দেশের বন্ধু পাওয়া যায়। ফেসবুকে সোশ্যাল মিডিয়ায় যে বন্ধুটা তোমার আছে, সে ছেলে না মেয়ে সেটাই বোঝা যায় না, পরে তো অন্য পরিচয়। আর এইখানে তোমাকে যারা বন্ধু, তারা তোমার মতন এরকম পরীক্ষা দেবে, ভারত সরকারের অন্য দেশেও এরকম পরীক্ষা নেবে, তারপর একটা সিকিউরিটি চেক আপের ব্যবস্থা ছিল, এখনো হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তারপরে তুমি লাইসেন্সটা পাবে। সুতরাং যে হ্যাম রেডিওর কল সাইন হোল্ডার, তার একটা আলাদা ক্রিডেন্সিয়াল আছে। তুমি তোমার নামের পরে এই কল সাইনটা ব্যবহার করতে পারবে। একটা কল সাইন জাহাজের হয়, একটা কল সাইন একটা শিপের হয়, একটা কল সাইন তোমার হবে, তোমার একটা আলাদা আইডেন্টিটি হবে। তুমি বিভিন্ন স্পেস স্টেশনে স্কলারশিপ আছে, যারা বিজ্ঞান নিয়ে পড়াশোনা করছো, যেমন আমাদের ইসরোতে আছে স্যাটেলাইট উপগ্রহ কেন্দ্র, অ্যামেচার রেডিও স্টেশন ইসরোর ইনসাইডে আছে, সেখানে তোমরা স্টাডি করতে চলে যেতে পারো, স্কলারশিপ পাবে, নাসা স্কলারশিপ দেয় এই অ্যামেচার রেডিও অ্যাক্টিভিটির মধ্যে তোমরা যখন থাকবে। সুতরাং তোমাদের সিলেবাসে নেই বলে এটাকে অবজ্ঞা করো না। তাহলে যদি ধরুন আমি অ্যামেচার রেডিওতে কিছু পেলামও না, তবে যদি বিপর্যয় হয়, কেমন জানো, ইউক্রেন রাশিয়ার যুদ্ধ হচ্ছে না, তোমাদের মধ্যে এরকম ছেলে, অনেক ছেলে পড়তে গেছে ইউক্রেনে, পড়তে যাওয়ার পর তারা বিপন্ন হয়ে বাংকারে ঢুকে গেছে, যুদ্ধ চলছে উপরে, তাদের বাড়ির লোক যোগাযোগ করতে পারছে না। কি করে যোগাযোগ করবে? টেলিফোন বন্ধ হয়ে গেছে, টাওয়ার ভেঙে দিয়েছে। এখানে সমস্ত থানায় ডায়েরি হচ্ছে, এসডিও টিএম এদের কাছে খবর যাচ্ছে,
কি করবে? কোনো কিছু করতে পারছে না। আমাদের কাছে খবর আসলো যে এই ধরনের ছেলে, কেউ টিটাগড়ের ছেলে আছে, খড়দার ছেলে আছে, ব্যারাকপুরের ছেলে আছে, আমি সাব ডিভিশনের কথা বলছি, যে তাদের পাওয়া যাচ্ছে না, কোনো ট্রেস নেই, বেঁচে আছে কি মরে গেছে, হাওয়াও করে কাঁদছে বাড়ির লোক, তাকে পাব কি করে? যুদ্ধক্ষেত্রে হ্যাঁ, আমরা এই গর্বিত মানুষ নেপালের সেই প্রাকৃতিক বিপর্যয় ভূমিকম্পের সময় প্রথম 18টা দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষা করেছিলাম ওই নেপালের বাসী থেকে। উই আর প্রাউড বেঙ্গলি। আর আমরা এই ইউক্রেনের যুদ্ধক্ষেত্রে যে সমস্ত ছাত্রগুলি আটকে গেছিল, যারা আটকে গেছিল মাটির তলায়, তারা তো আমাদের চেনে না, তুমিও আমাকে চেনো না, তাদের সাথে যোগাযোগ করি। ইউক্রেনের ওই সমস্ত ওখানে গভর্নমেন্ট বন্ধ করে দিয়েছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, অ্যামেচার রেডিও, কোনো দেশে যোগাযোগ করা যাবে না। আমরা জানি কি জানো, এই পীঠস্থানে দাঁড়িয়ে বলছি, এই মানুষের ভালো করতে গেলে যদি 2-4টে অন্যায় কাজ করে ফেলি না, উপরওয়ালা আমায় চোখ মেরে বলে করে যা। আমি মনে করি তাই মানুষের ভালো করতে গিয়ে, মানুষের প্রাণ বাঁচাতে গিয়ে সেই সময় বেআইনি কাজ করেছিলাম, ওই দেশের হ্যামকে দিয়েও করেছিলাম। তো তোমাকে প্রাণ বাঁচাতে দেশের আইন ভঙ্গ করে ওই মানুষের প্রাণ বাঁচাতে হবে, তারপর ফাঁসিতে না হয় দুজনে একসাথে ঝুলবো, চলো। তারপর ওই ছেলেগুলোকে দেশের মাটিতে ফিরিয়ে আনি। তারা ফেরার আগে কি বলছে জানো? বাস্তব বলছে যে স্যার আমরা তো ফিরে যাব, এখন ইউক্রেনের যুদ্ধ চলছে, যুদ্ধ থামার পর ওরা তো আর আমাদের দেশে ফিরতে দেবে না, আমরা কোথায় ডাক্তারি পড়বো স্যার? বাবা স্যার লোন নিয়ে আমাদের ডাক্তারি পড়াচ্ছে, স্যার দেশে গিয়ে একটা ভ্যান রিক্সাও বাবা আর কিনে দিতে পারবে না, আমরা করব কি? তখন আমরা উড়িষ্যার নবীন পট্টনায়ক সাহেব, আমাদের মমতা ব্যানার্জি, আরো অনেক এরকম সিএমদেরকে আমরা চিঠি লিখলাম যে এই রাজ্যের এত ছেলে, ওই রাজ্যের এত ছেলে, নট অনলি দ্যাট, পাকিস্তানের সাথে আমাদের অনেক কিছু যুদ্ধ, অনেক কিছু হচ্ছে, তাদেরও ছেলেরা আমাদের সঙ্গে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, কিন্তু প্রাণের কোনো পাকিস্তান হয় না, প্রাণের সংজ্ঞা একটাই। আমরা কোনো হিন্দু মুসলিম কিছু রেখে ওই ছাত্রগুলি সব হাঙ্গেরি বর্ডার দিয়ে আসলাম দেশে, এবং সরকার থেকে কমিটমেন্ট আদায় করলাম যে ওদের এই দেশের মাটিতে ডাক্তারি পড়ার সুযোগ দেওয়া হবে। আর আমরা গর্বিত যে আমরা রাশিয়ান সোলজারদের বুলেটে ঝাঁঝরা হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে আমার এই বন্ধুটা, আমার ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়ায় তার ছবিটা দেওয়া আছে। আমরা প্রাউড আমরা এভাবে দেশের মানুষের কাজ করতে চাই, আর কাজ করতে চাই তোমাদেরকে পাশে নিয়ে। তাই তোমাদের এই মিশনে আসা, আমিও মিশনের ছাত্র, তোমাদেরকে পাশে পাবো, আরো দেশ থেকে স্থানান্তরে হেল্প অলওয়েজ ম্যানকাইন্ড এই সংজ্ঞাটাকে বিশ্বে এস্টাবলিশ করবো। বিশ্বে এস্টাবলিশ করবো কেন জানো? আমেরিকা যাই বলে সেটাই আমাদের দৈববাণী হয়ে যায়, তাই না? আমেরিকা বলেছে, তাই তো? এই আমেরিকা ঠিক করলো যে অ্যামেচার রেডিও নিয়ে যারা কাজ করছে তাদের একটা অ্যাওয়ার্ড দেওয়া উচিত, এ ভালো কাজ করছে, ঠিকঠাক করলো। বছর 4 আগে এটা ঠিক করলো তারা, বড় বড় সমস্ত লোকজন মিলে। আমরা জানি না, হঠাৎ আমাদের কাছে একটা আসলো যে আপনারা এবছর বিশ্বের শ্রেষ্ঠ অ্যামেচার রেডিও ক্লাবের শিরোপা পাচ্ছেন। আমরা পাড়ার একটা ছোট অর্গানাইজেশন করলাম, সারা বিশ্ব করলাম, ইতিহাস রচনা করেছি। সম্প্রতি 55 বছর পর, এটা 41 দেখলেন, 55 বছর পর একটি উড়িষ্যার, আমাদের দ্রৌপদী মুর্মু যে গ্রামে থাকেন, সে গ্রামের একটি ছেলেকে হাওড়ার একটা হোম থেকে তার বাড়িতে পাঠালাম। তার দাদা চিনতে পারছে না ভাইকে, আমরা বলছি এটাই তোমার ভাই, পরে ডিএনএ টেস্টে প্রমাণিত হলো হ্যাঁ ওটাই ওর ভাই, ফিরে গেছেন বাড়িতে। এরকম প্রচুর মানুষকে এই বিপর্যয় থেকে বাড়ি পাঠাবো, সাথে নিজের কেরিয়ারটা রক্ষা করব। আর বাংলাদেশে যতই আমাদের গালাগালি দিক, আমরা বেরিয়ে আসবো। বাংলাদেশে ওষুধ পাঠাবো আমরা ওদের প্রাণ বাঁচাতে, ওরা দিক গালি, আমরা ওষুধ দেবো ওদেরকে। আমরা মানবতার দেশ, আমরা বিবেকানন্দের দেশ, তোমাদেরকেও পাশে চাই। এই বলে সকলকে ধন্যবাদ দিয়ে আজকের সেমিনার শেষ করলাম। সবাই ভালো থাকো।